हठात दिने मन पड़ा आम पिलादिने पंचम श्रेणी रे पढ़ा हेउतबा से अभुला कविता कात धरी धीरे नाउरी कालीजाईर संध्या कविताटी आउ सेतेबेले मन पड़ा 1 अगस्ट 1905 मसीह खोर्धा जिलार गोलबाई ग्रामर एक गरीब परिवार रे जन्मग्रहण करिथिबा यार लेखक बा कवि श्री डंबरधर परिडा विषय आउ तापर आरंभ होला एही बही खोजा एवं कविंक विषय जानिबार इच्छा। पाखापाखि 2 सप्ताह धरी बहीटी खोजिबा परे मु ताकु सारला दास स्मृति संसदर आवाहक श्री रमाकांत मिश्र पाखे अच्छी बोली जानिबाकु पाइली आउ सांगे सांगे जाई तांका पाखे पहुँचली। बास एठारु आरंभ होला कवि एवं शिक्षक श्री डंबरधरंकर जीवन विषय जानिबार यात्रा। आपण पूरा नाटा मोन श्री रमाकांत मिश्र। रमाकांत मिश्र आपण ई पूरा सारला दास स्मृति संसदर आपण हेले आवाहक। आपण ता छडा आ ओडिशा लेखक समाज समितिर परिचालक, पूज्य पूजा ओडिशार संपादक, डॉक्टर कवि प्रसाद मिश्र स्मृति परिषदर संपादक, तापरे ग्लोबल स्पिरिचुअल मिशनर मुख्य आवाहक, श्री जगन्नाथ आश्रम मंडलीर आवाहक, मुक्त चिंतन मंचर आवाहक, लेखक समुख्यर आवाहक। आपण टिके से कालीजाईर संध्या कविता और तार कवि श्री डंबरधर परिडा विषय रे टिके कहतु। आमे पिला बेले शुणिथिलु एबे आपण को मुहर टिके सुनिया को चाहूछु। बोईटा पाई जिबी आज्ञा आपण पाखे बहीटी पाई आम भारी खुशी आज। हाँ ये जो साहित्य बहीटी पंचम श्रेणी पढ़ाऊला तादे आपंकर ये जो कालीजाईर संध्या कविताटी आम खोजुलु जोटा कि आम डंबरधर परिडा बोली जाचु बर्तमान से लिखाईनी नाटा कहीं लिखाईनी ना जेहेतु सरकारी जातीयकरण बहीगुड़ा सब जातीयकरण हो गला उपन्यास 1962 मसीह जातीयकरण करदेले से लेखक सत्य रखले तापूर्व जो प्राइवेट प्रकाशन बही छपुले बही सब लेखक नाम ना रोला जेहेतु सरकारी करण किसी पारिश्रमिक मन कौन तो सरकार ना रखिले ना। ठीक ठीक कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उतरा पवन आगकू निये तले ठेली नाची नाची चाले तरणी नाचे सत तरंग उड़ी आसी जले भासंती कहीं केते विहंग हंस हंस राली खेलती ढेउ दौड़ी रे खेल। कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उतरा पवन आगकू दिए तले ठेली। सकाळु सकाळु आमे यात्रा आरंभ कलु टांगी श्री डंबरधर परिडा बासभवन को। आमे सकाळ ठीक 7:30 बेले सेठारे पहुँची गलु। घर सामने थिबा बगीचा और सेठाकर परिवेश बुझेई देउथला जे एहा कौनसी एक कवि बा लेखकंकर घर बोली। शांत और निस्तब्ध वातावरण बहु अकुआ कथा को वर्णना करुथुला कविता माध्यम रे। नमस्कार मु जॉनी आपण मान को स्वागत करुच्ची मो चैनल जॉनी वर्ल्ड। मो पछपटे जो घर आपण देखुचंती ताहा हैला राष्ट्रपति अवार्ड रे सम्मानित टांगी हाईस्कूल बा बलराम देव विद्यापीठर प्रधान शिक्षक कवि लेखक एवं साहित्यिक श्री डंबरधर परिडा घर। श्री डंबरधर परिडा हेले एमिति जने व्यक्तित्व जहाकू ओडिशा रे घरे घरे लोक चिन्हती। ओडिशा रे बहु उच्च पद पदवी रे रहिथिबा व्यक्तिविशेष एई टांगी हाईस्कूल एई श्री डंबरधर परिडा पाखे शिक्षा लाभ करी जाइछंती। आमे आज भुवनेश्वर आसी पहुँचीचु श्री डंबरधर परिडा विषय रे जानिया पई तांको स्मृति को साउंटिबा पई। एई जो घर अछि एई घरे तांको सुपुत्र श्री नंदकिशोर भुजबल रुहंती। आमे तांको ठारू समय नहीं आज आसी पहुँचीचु जे श्री नंदकिशोर भुजबल ठारू जानिबा पई डंबरधर परिडा विषय रे आउ डंबरधर परिडा संस्पर्श रे आसी एई टांगी रे रहुतबा किछि व्यक्तिविशेष जे माने तांको विषय रे कहि परिबे। आमे तो सेगुड़ाक जानिनु किंतु तांको ठारू जानला परे आमे जानि परिबु जे तांकर टांगी रे लोक मानकु से कोभलिया पिला मानकु से कोभलिया प्रभावित करथिले आउ से माने एइठारे तांको पाखरु शिक्षा लाभ करी कुपली अवस्था रे अछंती। ताले आसंतु देखिबा कात धरी धीरे नाउरी लेखा लिखिथिबा श्री डंबरधर परिडांकर एही स्मृति आउ तांको विषय रे जानिबा।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଏତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆପଣ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବୋଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାହାରୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବୋଲୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଘର ସଜାରେ ଘରଣୀ ମୋ ଜଗତ ଜିତିଛି, ଚୂନ ଧଉଳା କାନ୍ଥରେ ସେ ଚିତା ପକେଇଛି, ରଙ୍ଗ ମାଟି ଦେଇ କବାଟ ଲିପିଛି, ମଶାରୀ ବାଡ଼ିରେ ଶିକା ଲଗେଇଛି, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣି ଦେଇଛି ଗୋବର ଲିପି, ବେତ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣି ଦେଇଛି ଗୋବର ଲିପି, ଯଦି ବସିଛି ମୁଁ ସକାଳ ପହରୁ ଉପାସ କରି, ନୂଆ କନିଆର ରନ୍ଧା ଖାଇବି ବୋଲି, ଆରେ ରେ ସେ ତ ଡାଲି ସୋରିଷ ବାଟି ଦେଇଛି ବଘାରି, ସେ ତ ଡାଲି ସୋରିଷ ବାଟି ଦେଇଛି ବଘାରି। ବାଃ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଗୀତ ବୋଲିବା କଥା ନୁହଁ, ପିଲାଦିନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ବୋଲି ମୋ ଗୀତ ଟିକେ ଲେଖେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲା ବହୁତ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଛୁଆବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି କାଳିଜାଇର ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାଟି ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେ ବହିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ରହୁନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କେବଳ ରହିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଏ କବିତାଟିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କରି କବିତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଟାଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଙ୍ଗିରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ସେ ତ ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କେବେ ତୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ବାପା ମା ବୋଲି ବୋଉକୁ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ବି ସବୁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ସିଏ ବସନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ଆଗତୁରା ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଆଗତୁରାରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲି, ମୁଁ ତ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଅଛି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତମେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାଁର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖ, ଏଥିପାଇଁ ତମ ହୃଦୟକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲ ତ ପ୍ରଥମେ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତାକୁ ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କେବେ କରାଗଲା? ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସେ କାହିଁକି ହେଲା? ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଡମାଷ୍ଟର ନ ରହିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହେଡମାଷ୍ଟରଗିରି ଆଣିଲେ। ହେଡମାଷ୍ଟରଗିରି ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଦରମା ତ ସରକାରୀ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭାବିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚଳେଇବା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ବୋଉର ସୁନାଗହଣା ବନ୍ଧା ପାଖି କିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଚାଲିଛି, ଏମିତି କେତେ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆମର ସଦାଶିବ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦନାଥ ପୁରୋହିତ ଥାନ୍ତି, ସେ ବଚନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ତ ଚାଲୁନି, କେମିତି ଦରମା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସ୍କୁଲ ତ ଚଳେଇ ହେବନି। ନା ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବଳରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକିଦେବା, ଦିଅନ୍ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକିଦେବା, ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସେଇଟା ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହେଲା। ବଳରାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ବାଃ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆମ ପାଖେ ନଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ସ୍କୁଲଟା ବୁଲିବା, ଆଉ ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯେଉଁ ବଳରାମଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା।
आपण टिके आमको आज साहाय्य करेंगे टांगी टिके बुलेकी आमको टिके समस्त पाखे पहुँचेबे जो मैंने तांको विषय टिके कहि भी पारिबे। निश्चय मो गाँ को बहुत भले गाँ लोक बहुत स्नेह पाए मत भी बहुत आनंद लगे आप सारे जावाई सब कह देखे चलो ताले बाहर आ कहीं डेरी करियो चलो ठीक है। आमे संगे संगे बाहरी पड़िलु बलराम देव विद्यापीठ जहाँकि श्री डम्बरधर परिडांकर एक स्वप्नर विद्या मंदिर एवं जहाकू से निजर प्राण ठारू भी अधिका भल पाउथिले। सामनारे आपण जो स्कूलटी देखुचंती यह हैला बलराम देव विद्यापीठ। एठारे ही श्री डम्बरधर परिडा तांको जीवनर समस्त समय उत्सर्ग कर दैछंती। 1943 मसीहा देश स्वाधीन होगा पूर्व स्थापित यही स्कूल आज सेमती अच्छी से पुराना ढांचार स्कूल आज सेमती मुंड टेकी छिड़ा है। सामनारे ये जो मूर्ति आपण देखुचंती यह है श्री डम्बरधर परिडांकर प्रतिमूर्ति। यहाकू तांकर प्रिय पुरातन छात्र माने 2021 जानुआरी मासरे एठारे स्थापन करिसंती। आमे तो स्कूल पाठ पढ़िनु किंतु जो मैंने एठी पाठ पढ़ी से माने मोर ये वीडियो देखिला परे मने पड़ीजिवो तांकर से पिलादिनर अभुला स्मृति सबू। स्कूल टी को भल भाव बुली सारा पर आमे चलिलु देखा करने को श्री डम्बरधर परिडांकर अति प्रिय स्कूल पियन पाणु रणा सहित। जदि आपण माने आपणकर पाठ्यपुस्तक पढ़ी थे बड़ सियाणिया पाणु रणा ताहले देखंतु एई हेले सेई पाणु रणा। बयस हो जिबा सहित निजर मेमोरी प्राय कमिगलानी तथापि से उठी बसिकी आम सांगरे कथा हेले। बड़ सियाणिया पाणु रणा मन अछि कहि परिबो? पहिला दिन चाहिँ खरडी उडाले प्रथमरु कहूना प्रथमरु प्रथमरु आरम्भ गर। पहिला दिन चाहिँ खरडी उडाले प्रथम होई छोरा खरडी खाइले देला बुडी। पाणुरणाकर बहुत किछि मने पडुनी किंतु तांकु जो माने जानिछंती से तांको विषय भल भाबरे जानिथिबे जे से को भलिया लोक। तांकु जितेबेले तांको बयस पचरा गला से कोन कहले सुनंतो। तांको बयस से 35 बोली कहले समस्ते शुणिकी हसिले। पाणु रणक सागरे देखा करी कथबार्ता करी आम बहुत भल लगिला। तापरे आमे बाहरिलु आउ किछि लोकन संगे देखा करिया पई जो माने श्री डम्बरधर परिडांक संस्पर्श रे आस्तिले एवं तांको संगे श्री डम्बरधर परिडांकर स्मृति जोड़ी होइकी रहिछि। सामने जो भद्रलोक देखुंती से हेले श्री दंडपाणी हरिचंदन। आपणक नाटा कहबे? दंडपाणी हरिचंदन। आपण डम्बरधर परिडांक पाखरे शिक्षक माने शिक्षा करथिले को क्लास रु करछन? चतुर्थ एकादश चतुर्थ एकादश। आपण जहाँ भी से पढ़ाई से आप मनीष होइछन बोली भाबु हां हां से अंचल रे ये मुख्य से थिले। आपणकर जेते स्टूडेंट थिले पतन टांगी रे आ सेमती स्टूडेंट क्या अछंती ना? टांगी रे सर्वेश्वर सुंदरा मरिगले, शरत महांती मरिगले, प्रफुल्ल दास मरिगले। से समय रे आरुणी जनकल्याण समिति करथिले। हां मु करथिले। आज्ञा आरुणी जनकल्याण लाइब्रेरी हितला। अच्छा हां 1928 किए करथिले सेटा? आज्ञा करथिले सारा सहित हेतरे मु थिली एबे मध्ये अरुणी कल्याण समिति तापर गीता भवन रे कन्वर्ट हो गेला। आज्ञा से संस्था रे मु सेटल थिली एबे मध्ये गीता भवन रे मु संपर्क अछि सेक्रेटरी अछि। अरुणी जनकल्याण समिति रे आमे मु एकुटा नथिली डाक्टर वेणुधर महापात्र गुरु मात्र भाई हाँ गुरु महापात्र हम केते सब थिलु
ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ରେଡୱାଲା ନୂଆ କି ମିଳିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିଲି ତାର ବାଇଲ ଅଛି ପୁରୀରେ ସାରଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି ବାଇଲ ପୁରୀରେ ଅଛି ଆମେ ପୁରୀରୁ ରେଡୱାଲା ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଠି ତାପରେ କେତେଦିନ ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚାଲିଲାନି ଯେମିତି କାରଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲୁ ତାପରେ ସେଟା ଗୀତା ଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଗୀତା ଭବନ ହେଇଛି। ଓଳସିଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା? ଓଳସିଙ୍ଗା ଓଳସିଙ୍ଗାଟା ଟାଙ୍ଗିଠୁ ପୁରୁଣା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁସାରେ ସେଟା ହେଇଛି ଜମିଦାର ଓଳସିଙ୍ଗ ଜମିଦାର ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଦାଶରଥୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓଳସିଙ୍ଗ ନା ଓଳସିଙ୍ଗା ପରେ ଯାଇକି ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ଓଳସିଙ୍ଗ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଓଳସିଙ୍ଗ ହେଲା ତାପରେ ଟାଙ୍ଗି ହେଲା। ଦଣ୍ଡପାଣି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଟାଙ୍ଗିର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ବାସୁଦେବ ସିଂ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍? ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର। ମୁଁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରେ, ସାମାନ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରଧର ପରିଡ଼ା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭଲ ଲେଖକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡମ୍ବରଧର ପରିଡ଼ା ଏ ମାଟିକି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସି ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ମହାଶୟ ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏ ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଭିତରେ କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଜଣେ ଖାଲି କବି ନୁହଁ, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ପଦେ ମନେ ପଡ଼େ, ଝାଉଁ ବଣ କାନ୍ଦେ ଆଜି କାନ୍ଦେ ଭଗ୍ନ କୋଣାର୍କ। ଆଜି ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେଇ ଆପଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, କବି ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ କେହି ମଝିରେ ଆଉ କିଛି କହିବେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁବୁଦ୍ଧି ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍, ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଡମ୍ବର ସାର୍ ମୋର ଗୁରୁ। ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଚିହ୍ନିକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଲେ। କହିଲି ମୋ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଭୁଲିବେନି, ମୁଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଜୀବନର ଦେବତା ଆଉ ଦେବୀ ସାର୍ ଏବଂ ମା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବିନି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ବହି, ଡମ୍ବରୁଙ୍କର ବହି ତ୍ରିବେଣୀ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାର୍ଙ୍କର ଦିলীପ ନନ୍ଦିନୀ ପଢ଼ଉଥାଏ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆଗେ ଚାଲେ ହୋମଧେନୁ, ପଛେ କି ସେ ଦିବ୍ୟଧନୁ, ଗଙ୍ଗା ପଛେ ସେଠି ବକିର। ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସହକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଏ ବଳରାମଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଭଜାଗଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଯେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପାଲା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୁଜବଳ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଆଉ ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗି। ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କରିକି ଚାଲିଥିଲେ ଆଜି ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାୟକ ଥିଲି, ତାପରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କଲି। ମଧୁମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣନୀଳା 42 ବର୍ଷ କଲି। ନଦିଆମେଳଟେ କଲି। ନଦିଆମେଳଟେ ସିଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ବାହା ତୋଳା ହେଇଗଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ କଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କର କିଛି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ? ଗାଇବି କି? ଆଜ୍ଞା। କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି, ମା ସିନା ଏକା ବସୁଧ୍ୟାରୁ ବଳି। ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦର, ମାର କଅଁଳ ଡାକଟି ମଧୁର। ମା ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଦେହ ମୁଣ୍ଡୁ ଧୂଳି, ମା ସହେ କେତେ ଅଳି ଅରଦଳି। ମା ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଭୋକ ସୁଖା ମୁହଁ, ମାର ଆଖିରୁ ଝରି ଉଠେ ଲୁହ। ଏଇଟା କାହାର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା? ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ା। ମା ବିନା କିଏ ବୁକୁର ରକତ, ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କେ କରିବ ତୃପତ। ଏତିକି ଅଛି ମନେ। ଆଉ ମନେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 80 ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଓ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ।